TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں پاکستانی فیملی کو قتل کرنے والا ملزم نیوزی لینڈ میں ہونے والے اسلام مخالف واقعے سے متاثر تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں پاکستانی فیملی کو قتل کرنے والا ملزم نیوزی لینڈ میں ہونے والے اسلام مخالف واقعے سے متاثر تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جون میں ایک مسلمان خاندان کے قتل کے بعد پولیس کو مبینہ طور پر ملنے والے تحریری مواد سے پتہ چلتا ہے کہ مبینہ حملہ آور اس بندوق بردار سے متاثر تھا جس نے 2019 میں نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں 51 افراد کی جان لی تھی۔ تحقیقات سے واقف متعدد ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ گاڑی پر حملے کی تحقیقات کے دوران نظریاتی تحریروں کا ایک بڑا حجم ضبط کیا گیا تھا، جن میں سے کچھ مبینہ طور پر خود مشتبہ شخص نے تحریر کی تھی، جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریری مواد نتھانیل ویلٹمنٹ کے ٹرک، گھر اور کمپیوٹر سے ملا ہے، جس سے مبینہ طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ برینٹن ٹارنٹ کا پیروکار تھا، جس نے 2 سال قبل کرائسٹ چرچ میں نمازیوں پر فائرنگ کی تھی۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز کے CEO مصطفیٰ فاروق نے کہا ہے کہ حملے کے پس پردہ محرکات کے بارے میں الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں، جس میں ایک مسلم خاندان کی 3 نسلیں ہلاک ہو گئیں۔ فاروق نے کہا کہ جب ہم اس حملے اور محرکات کے بارے میں مزید جان رہے ہیں تو یہ سن کر ناقابل یقین حد تک افسوس ہوتا ہے۔ یہ دہشت گردی کی کارروائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وفاقی حکومت نے حالیہ مہینوں میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن حکومت کی ہر سطح سے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد کی غیر نشان زدہ قبروں کی تلاش کا کام کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد کی غیر نشان زدہ قبروں کی تلاش کا کام کیا جا رہا ہے۔ اونٹیریو فرسٹ نیشن نے ایک سابق رہائشی اسکول کے میدانوں میں غیر نشان زدہ قبروں کی تلاش شروع کر دی ہے، جسے ان کے لواحقین نے ایک مشکل لیکن ضروری قدم قرار دیا۔ برینٹ فورڈ اونٹیریو میں تلاش موہاک انسٹی ٹیوٹ کے ارد گرد تقریباً 200 ہیکٹر کا احاطہ کرے گی، جو گرینڈ ریور کے علاقے کے قریب واقع ہے۔ فرسٹ نیشن کے چیف مارک بی ہل نے کہا ہے کہ ان کی کمیونٹی آخر کار سابق رہائشی اسکول کے گراؤنڈز کی تحقیقات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا بہت سے لوگ اس دن کے لیے طویل انتظار کر رہے تھے۔ یہ اپنے ساتھ ان مظالم کی ایک واضح یاد بھی لے کر آتا ہے جو ان اداروں میں ہمارے لوگوں کے خلاف کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمیونٹی کے افراد تلاشی کے ممکنہ نتائج کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہل نے کہا آنے والے مہینے مشکل ہوں گے، لیکن یہ کام ہماری کمیونٹی کو ایک ساتھ شفا یابی کا عمل شروع کرنے کی اجازت دے گا۔ فرسٹ نیشن کے ارکان اور اس کی پولیس سروس کے ارکان کو ریڈار مشینوں کے استعمال کے بارے میں تربیت دی گئی ہے اور وہ تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سابق رہائشی اسکول کے بچ جانے والوں میں سے چند نے زمین کے اندر تلاشی کے پہلے دن شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ تلاش صحیح سمت میں ایک قدم ہے تاکہ زندہ بچ جانے والوں اور خاندانوں کو نتیجے تک پہنچایا جا سکے تاکہ وہ پرسکون ہو سکیں۔ موہاک انسٹی ٹیوٹ کینیڈا میں سب سے قدیم اور طویل عرصے تک چلنے والے رہائشی اسکولوں میں سے ایک تھا، جو 1831 میں قائم ہوا اور 1970 میں بند ہوا۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,04,606 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,912 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,40,005 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 29,249 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,86,745 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,04,606 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,912 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,31,612 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,529 تک پہنچ چکی ہے۔
कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,28,189 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,164 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,10,758 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,234 है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अगस्त से अब तक दाइश 600 अरकान और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगान निगरान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में दाइश अब काबू में है। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अगस्त से अब तक दाइश के 600 अरकान और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि दाइश अरकान अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं और ना ही उन्हें यहाँ हिमायत हासिल है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान मुसलसल दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश खुरासान, इराक और शाम वाली दाइश नहीं, यहाँ मौजूद दाइश खुरासान में ज़्यादातर मकामी अफराद हैं जो इराक शाम वाली दाइश से मुतासिर हैं। नायब वज़ीर इत्तलात ने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश खुरासान से दीगर ममालिक को कोई खतरा नहीं है। अमरीका से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में अफगान मसाइल पर बात होगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की इमारत पर हमले के मुकदमे में एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की इमारत पर हमले के मुकदमे में एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीका की वफाकी अदालत ने कैपिटल हिल पर मुश्तइल अफराद के हमले की कार्रवाई से मुतालिक दस्तावेजात की हवालगी की मंजूरी दे दी है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले से मुतालिक फाइल्स देने से इनकार कर दिया था और वफाकी अदालत में उन दस्तावेजात के इजरा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। तहम अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। वफाकी अदालत से मंजूरी के बाद मज़कूरा फाइल्स कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी को पेश की जा सकती हैं और इस तरह ट्रंप के खिलाफ कानूनी चाराजोई की राह भी हमवार होने का इम्कान है। अमरीका में गुज़िश्ता नवंबर में अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त फाश हुई थी और जो बाइडन नए सदर मुंतखब हुए थे, जिसे ट्रंप ने तस्लीम नहीं किया और अपनी एक जज्बाती तकरीर में फतहयाब उम्मीदवार पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया था। साबिक सदर की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद उनके हामी बड़ी तादाद में कैपिटल हिल पहुंच गए और अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। अरकान पार्लियामेंट ने दफातर और डेस्क के नीचे छुप कर अपनी जानें बचाईं। इस हंगामा आराई में 4 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे और ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मवाख़ज़े की तहरीक भी पेश हुई थी। अमरीकी इंतखाबी तारीख में यह अपनी नौयत का पहला वाक़या था। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 7,80,236 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 25,22,98,401 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से अमवात 50,91,504 हो गई, जबकि 22,83,20,016 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 7,80,236 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 4,76,47,745 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,62,189 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,44,01,670 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 72,713 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 83,15,424 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 1,27,686 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस की तादाद 60,12,408 है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 56वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,807 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,49,060 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।